Good morning, students. Good morning, one and all. I am architect Aniruddha Nalavade. In behalf of Deccan College of Interior Design, Kolhapur, I welcome you all in second webinar. I hope you all are safe and stayed at home. In this pandemic situation, you are not stuck at home. You are safe at home. One word can change your attitude, and one curve can change your life. So stay strong, stay safe, and stay at home. I express my gratitude towards the management and the principal Seema Malani for giving us this opportunity to conduct the webinar today. The topic of this webinar is fusion of traditional and contemporary interior design. The speaker is well-known interior designer Vishwajit Korgave. Welcome, Vishwajit. Senior interior designer Vishwajit Korgave, graduate in BDS interior design from Deccan Institute of Technology, Kolhapur in 2011. Vishwajit has an integral part of the TAO team for the past 7 years. His talent and passion add a dynamic energy to the TAO office. He has individually handled a number of interior projects at TAO, developing not only aesthetics but also integrating all services imperative to generation of human living and working condition. Vishwajit has a good taste of Indian classical music and he expresses his thoughts through his sketches. He is fond of traveling and researching on various aspects of interior architecture. Welcome, Vishwajit. Without wasting much time, I invite Mr. Vishwajit Korgave to deliver his thoughts. Thank you, Aniruddha. Am I audible? Yes, Vishwajit. Yes. Aniruddha, firstly, it's not a TAO, it's a TAO. Okay. TAO architecture. Okay, no problem. Okay, thank you. Thank you, DID, to present myself and madam, principal of DID. And I'm Vishwajit Koregave from Herle near Kolhapur, but now in Pune. And ताओ में अभी मुझे 8 years complete हुए हैं ताओ आर्किटेक्चर प्राइवेट लिमिटेड and now we are presenting one our contemporary but traditional design. The name is Palki. Yes, Aniruddha, screen दिख रही है आपको? Yes, yes. Okay. So one of our client is old friend Mr. Saugavkar. ये जो प्रोजेक्ट है ये पूना में बेस है. That is the university backside. And the project name is Palki. And images जो फाइनल इमेजेस है, ये जो प्रोजेक्ट है ये डुप्लेक्स अपार्टमेंट है जिसमें 6 bedrooms, kitchens, services, utilities and other facilities है. As per the client requirement हमने इसमें ओनली 5 bedrooms का प्रोविजन था, बट क्लाइंट को चाहिए था तो इसके लिए हमने डुप्लेक्स में 6 bedrooms प्रोवाइड किए हैं. एक्चुअली क्लाइंट जो है वो क्लाइंट फ्रॉम सांगली बेस्ड इन एंड वो अभी पूना में रहते हैं, बट वो सांगली से बिलोंग करते हैं. तो जो महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल जो मंदिर रहते हैं या पुराने घर रहते थे वो ज्यादातर निवासा स्टोन, एश स्टोन, ऐसे पुराने स्टोन्स एंड जो अपने मंदिरों में जो ट्रेडिशनल कलर्स रहते हैं उसका हमने एक रेफरेंस लेके, ताकि उनको लगे कि
वो प्रॉपर उधर से बिलोंग करते, तो उनका थोड़ा टेस्ट वही था कि उनको ट्रेडिशनल लगे, उनका ब्राइट कलर्स उनको पसंद है, इसलिए हमने कुछ रेफरेंस इमेजेस निकाले थे जो हमारे महाराष्ट्र में जनरली दिखता है। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम बालकनी, जो पुणे यूनिवर्सिटी का बैक साइड ग्रीन व्यू हेरिटेज स्ट्रक्चर है। दिस इज द लोअर ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसमें पूरा ये जो बिल्डर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें पूरा ओनली आरसीसी वर्क रहता है, नो अदर वॉल्स इन इंटरनल वॉल्स। These are the few images of a rough site, जिसमें पूरे सर्विसेज जो बिल्डर ने प्रोवाइड किए रहते हैं, जिसमें फायर फाइटिंग है, देन सिक्योरिटीज रहता है, देन उसमें नेटवर्किंग सिस्टम रहता है। दिस इज द स्कीमेटिक प्लान, जो हमने एक राउंड थीम से लेके हमने बनाया है। राउंड हमने इसलिए लिया है कि ज्यादातर जो स्पेसिस जो है, जिसमें राउंड में पूरा एक फैमिली फील रहता है, इसलिए राउंड, इसमें फर्नीचर्स जो है पूरे, जो एक स्मूथनेस आता है वो राउंड में आ जाता है ना। इसलिए पूरे घर में पूरा राउंड थीम है, सब बेडरूम्स एंड स्टेयरकेस, फर्नीचर्स। दिस इज द फाइनल लेआउट ऑफ लोअर ग्राउंड फ्लोर, जिसमें एक मास्टर बेडरूम है, एक होम थिएटर प्लस फैमिली लाउंज एंड एक गेस्ट रूम, देन किचन एंड वन इनफॉर्मल एरिया। एंड इसमें किचन में दो पार्ट्स है, एक महाराज किचन है, एक ओनर्स किचन है, एंड देन यूटिलिटी एरिया, देन एक लॉबी है जो इनकी प्राइवेट लॉबी है। ये फ्लोरिंग लेआउट है, जिसमें हमने कोटा एंड लेदर फिनिश टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया है, एंड कुछ इनले पैटर्न हमने ऐड किया है। ज्यादातर जो मंदिरों में ट्रेडिशनल डिजाइन रहते हैं, तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस लेके हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना दिया है। ये कुछ इमेजेस है जो फ्लोरिंग में हमने ऐड किया है, जिसमें ब्राइट कलर्स है ना, जो अपने फेस्टिवल कलर्स रहते हैं, जैसे ऑरेंज है ना, येलो, देन ऑकर कलर। ये एसी एचवीएसी का लेआउट है, जिसमें मशीन हमने इंटीग्रेट किया है पूरा फॉल सीलिंग में, जिसमें आपने देखोगे कि एसी भी हमने सर्विसेज भी ऐसे लिए हैं जो हमने राउंड को मैच करे, पूरा राउंड थीम में जाए। ये जो भी हम काम करते हैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर, तो उसके पीछे बहुत सारे सर्विसेज रहते हैं। तो ये सर्विसेज है जिसमें इलेक्ट्रिकल आ गया, एचवीएसी आ गई, सिक्योरिटी सिस्टम आ गई, देन कैमरास आ गए, नेटवर्किंग आ गया, एवी सिस्टम आ गया। तो ये सब पूरा इंटीग्रेट करके पूरा एक सर्विसेज कोऑर्डिनेटेड ड्राइंग बनाया जाता है, जिसमें ये पूरा कोऑर्डिनेट करके फर्नीचर से अलाइन करके सेट किया जाता है। देन फ्यू डिटेल्स जो हम फॉल सीलिंग में करते हैं, जैसे कि को लाइट्स रहते हैं, देन फैन के ऊपर जो प्रोविजंस रहते हैं, जैसे कुछ फॉल सीलिंग में हमें प्रोविजंस करने पड़ते हैं, हैंगिंग लाइट्स फैन के लिए, को लाइट्स के लिए, तो उसके कुछ डिटेल्स हमने प्रोवाइड किए थे। ये सेक्शन है, जब हम सर्विसेज इंटीग्रेट करते हैं तो सेक्शन में डाल के देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि कौन से डक्टिंग किधर से जा रहा है, कौन सी वायर किकल जो बीम्स रहते हैं उसको कैसे उसके अंदर से कैसे थ्रू करना है, ये सारी चीजें देखने के लिए सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम डाल के पूरा सेट कर देते हैं। एंड आप देखोगे तो पूरा जो सर्कुलर थीम है, उसमें हमने ज्यादातर जो हमारे फिटिंग्स है, जैसे लाइट फिटिंग्स, एसी, एवी, ये जो भी है हमने ज्यादातर राउंड लिया है, ताकि हमारे थीम के साथ वो मैच हो जाए। दिस इज द इंटरेस्टिंग लॉबी, जिसमें हमने थोड़ा इनले पैटर्न किया है विथ कोटा एंड ग्रेनाइट,
एंड ये जो सर्कुलर आपको पार्ट दिख रहा है उसमें हमने कोटा के छोटे छोटे 75x75 के कटिंग कॉबल्स जैसे बना के उसमें हमने सर्कुलर डिजाइन किया है। दिस इज द मेन लॉबी जो एंट्री होते ही आपको दिखेगी। एंड एंट्री के बाद एक लॉबी है एक पैसेज में जिसमें पेबल्स एंड एक वाटर बॉडी है। ये वाटर बॉडी जो है ये एज पर क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे उनको थोड़ा सा एम्बियंस जो है वाटर का एंड हम देखते हैं कि जो शिवलिंग पे ऊपर पानी जैसे गिरता है तो थोड़ा अट्रैक्शन रहता है, एक वेलकमिंग अट्रैक्शन रहता है। वैसे इस घर में हमने स्टेयरकेस के नीचे एक वाटर बॉडी रेडी किया है जबकि एक स्मूथिंग जो साउंड रहता है वाटर का, है ना, इट्स फील ग्रेट कि यस आप अपन इधर आ सकते हैं। तो वो एक फील लाने के लिए हमने एक वाटर बॉडी रेडी किया था जिसमें हमने कॉपर के वेसल्स है तो पूना में अपना कॉपर गली में ये जो सब मिलता है जो हमने रेडी कस्टमाइज करके लिया हुआ है। एंड वुड स्टेप्स एंड निवा, जैसे मैंने बताया कि जो भी अपने महाराष्ट्र में जो मंदिर है पूरे ज्यादातर निवासा स्टोन में रेडी किया है ताकि वो जो फील है अपना महाराष्ट्रियन फील तो वो आने के लिए हमने ये सब सेट किया था। ये डबल हाइट हॉल, उसमें हमने पूरा जो स्टेयरकेस है इंटीग्रेट करके एक सेट बना दिया है। इसमें ऐसा था कि उनका रिक्वायरमेंट पूरा घर जो है ना वो एक लगना चाहिए, जैसे में कोई ऐसा बंद या पैक नहीं लगना चाहिए ताकि किचन लाउंज एंड होम थिएटर जो आपको दिख रहा है उधर जो फैब्रिक का डिजाइन किया हुआ है ये पूरा एक है। जो ग्लेजिंग है बीच में अगर हम उसको कर्टन हटा देते हैं तो पूरा एक लॉबी दिखता है उसमें। ज्यादातर इधर जो चीजें हैं जैसे कि डाइनिंग है जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये कस्टमाइज किया है, डिजाइन किया है जिसमें मार्बल टॉप है और उसके ऊपर एक सर्कुलर टॉप है जो रोटेट होता है एंड उसके नीचे जो पार्ट बना है वो पूरा वुड का है, सॉलिड वुड का हमने बेस बना दिया है एंड डार्क पॉलिश। एंड जो ये डाइनिंग के साइड में कुछ ऐसा रहता है कि जो डाइनिंग के साइड में बहुत सारी चीजें रहती है जैसे क्रॉकरी है, मसाला है, ये सारी चीजें अगर डाइनिंग के साइड में रहे तो इट्स वेरी गुड टू सर्व पीपल ऑन डाइनिंग। तो उसके लिए हमने एक यूनिट बना दिया जो कि पूरा जो अपना व्यू है जो किचन से पूरा लाउंज पे दिखता है वो थोड़ा कट ना हो जाए इसलिए हमने लो हाइट में बना के दोनों साइड से यूज होता है, एज अ किचन साइड एंड एज अ डाइनिंग साइड। एंड उसमें भी हमने एक नाश्ता टेबल बना दिया है ताकि कुछ लोग उनको अगर नाश्ता करके जाना है और डाइनिंग पे सेट नहीं करना है तो हमने एक हाफ सर्कुलर उधर नाश्ता टेबल भी दिया था। ये किचन जो है ये जर्मन ब्रांड है सी किचन करके जिन्होंने ये पूरा सेट किया है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जिसके लिए हमने जो भी सर्विसेज है जो फ्लोर से आती है जो दीवार से आएगी सीलिंग से आएगी उसके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करके सेट करके फिर ये किचन जगह पे बनाया है। क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि क्लाइंट को उनके लिए खुद के लिए किचन चाहिए, जो महाराज लोग आते हैं या जो घर में खाना बनाने के लिए मेड आती है उनके लिए सेपरेट और उनके लिए, क्योंकि जो रेगुलर खाना बनेगा ये इधर नहीं बनेगा, जो उनके लिए गेस्ट है उनके लिए प्रॉपर जो रेगुलर गेस्ट आते हैं तो उनके लिए खुद वो खाना बना के सर्व करते हैं। दैट इज एक उनको इंटरेस्टिंग पार्ट है जो उनको अच्छा लगता है दैट। एंड एक कुछ स्केचेस है जब हम साइट पे जाते हैं तो कुछ आइडिया आती है कि यार ऐसा होना चाहिए तो एक हम एक स्कीमेटिक स्केच रेडी करते हैं जिसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करके ड्राइंग में डाल के 3D में उसको कन्वर्ट करके देन उसका कलर कॉम्बिनेशन मटेरियल उसके हिसाब से हम उसको रेडी करते हैं। और एक मंदिर है जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में जो भी मंदिर है जिसको एक टिपिकल आर्च है
जो हिंदू जो मंदिर है उसको एक टिपिकल आर्च है, जो आर्च हमने इधर रेफरेंस लेके बनाया है, ताकि घर में जो मंदिर है ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मंदिर इज द नॉट अ पार्ट ऑफ आवर हाउस, बट ये मंदिर ऐसे बनाया है कि ये ऑल्सो पार्ट ऑफ अ हाउस, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मंदिर भी हमारा एक ही पार्ट है। तो इसके लिए हमने बराबर सेंटर में उसको लोकेट किया हुआ है। दिस इज द फैब्रिक स्टेयरकेस, जो जिसके नीचे वाटर बॉडी बनाई है, एंड उसका जो प्रोग्रेस रहता है साइड पे, उसकी कुछ इमेजेस है। दिस इज द डिटेल ऑफ स्टेयरकेस, जिसमें मेटल, पूरा मेटल फोल्डेड, देन सिक्योर एज अ सेफ्टी पर्पस हमने वन साइड स्ट्रिंग्स दिया है, वायर है, एंड वन साइड हैंडरेल है। देन उसके ऊपर हमने सॉलिड वुड के टप्पे लगाए हैं, जो 50 mm थिक है, कोटिंग है पूरा, एंड मेटल को हमने पेंट किया हुआ है। दिस इज द आर्ट वर्क, दिस इज आर्ट। तो ये फैब्रिक आर्ट जो है, ये जो इसमें से जो कलर्स है, जो ब्राइट कलर्स है, एज अवर ट्रेडिशनल जो फंक्शंस कलर्स रहते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, ताकि ऐसा लगे कि एवरी डे। दिस इज द मास्टर बेडरूम। इसमें हमने पूरा इनका, जिसमें टॉयलेट एंड बेडरूम थोड़ा हमने सेट किया हुआ है, जैसे जैसे ये जो बाथरूम एंड बेडरूम का जो एरिया है, जो लोकेशन है, पार्ट ऑफ द वन बेडरूम, जिसमें हमने इसके बीच में ओनली ग्लास पार्टीशन है। बाकी जो पूरा एक सेट है जिसमें हमने फ्लोर में किया है, एंड ऑल बॉट आउट फर्नीचर्स, बेड एंड्स एंड veneer पैनलिंग। ये बाथरूम्स भी जो है ओपन स्पेस है, ज्यादातर स्पेस हमने ओपन रखा है, ताकि उनको ऐसी थोड़ा, ज्यादातर बाथरूम में देखोगे तो क्लोज क्लोज रहता है, तो ये थोड़ा सा ओपननेस है इसमें। जो कॉपर के वेसल्स हमने रेडी किया है वो भी हमने कस्टम है, एंड उसके नीचे जो टॉप है लेदर फिनिश कडप्पा यूज किया है। जो पूरा ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये ब्राइट कलर्स है पूरे। दिस इज द, अपन जब जब स्टेयरकेस से, तो ये दिस इज द अपर फ्लोर, जिसमें एक डॉटर्स बेडरूम है, एक गेस्ट बेडरूम है, एक सन्स बेडरूम, एडिशनल एरिया, देन स्टडी रूम है, देन एक गेस्ट रूम है, जिसमें दीज आर द फ्यू स्केचेस जो हमने स्टार्ट जब किया था तब बनाए थे साइड पे, ताकि जो स्टेयरकेस है, ऊपर का जो पैसेज है, जिसमें फ्लोरिंग, टेलीफोन, लेदर फिनिश टेलीफोन, ब्लैक ग्रेनाइट, एंड कुछ पार्ट में हमने वुड सेट किया हुआ है, जिधर उधर वो बैठ सकते हैं, वो नीचे देख सकते हैं, किसी को अगर बुलाना है, या जो व्यू है सामने वाला जो यूनिवर्सिटी का, उसका वो एंजॉय कर सकते हैं। अभी इसमें जो साइट में जो बिफोर साइट रहता है एंड आफ्टर, जो हमारा मेक ओवर होता है, जिसमें हमने ये साइट की इमेजेस लिए होते हैं, एंड ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा रिक्रिएशन एरिया है, जिसमें हमने सर्कुलर में वॉल बना दिया है, एंड वन साइड वो फैब्रिक फ्लूट हमने रेडी करके इसमें पूरा उसमें पेस्ट किया है, एंड देन वन साइड पीओपी विथ पेंट। दिस इज सन्स बेडरूम। अब ये सन्स बेडरूम में उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उनको एक बाथटब चाहिए था, बट बाथटब भी ऐसे कि जो एंजॉय करे, जो बाहर का जो व्यू है उनका बालकनी का वो भी एंजॉय। तो इसीलिए हमने बाथटब बेडरूम्स के अंदर लिया, थोड़ा फ्लोटिंग करके, उसके नीचे पेबल्स एंड वुडन फ्लोरिंग, देन एक गुड एम्बियंस के लिए को लाइट्स। दिस टीवी यूनिट विथ वन कंसोल। तो बनाया है ये उनको एज जो अपन बचपन में खेलते, तो उसके लिए उनको वो अच्छा लगता था कि यार वो जो फील है ना, तो वो फील लाने के लिए ये सेट किया हुआ है, ताकि ऐसा लगे कि ये अपन उधर ही है, जो सांगली में है अपने गांव में। देन दिस इज द वन गेस्ट बेडरूम, जो ऊपर के लेवल में है,
जिसमें ये बिफोर जो साइड की इमेज है, जिसमें हमने पूरा बीच में दीवार बना दिया है एंड वन टॉयलेट, अटैच टॉयलेट एंड बेडरूम। बेड के पीछे जो पैनलिंग है वो पूरा हमने साइड पे रेडी किया है, बेड भी साइड पे बना दिया है एंड देन जो भी बाकी सर्विसेज है वो प्रोवाइड किए हैं। सब घर में एक ही दिखता है कि पूरा ब्राइट। ये थोड़ा म्यूजिकल स्लाइड है, एनिमेशन। अनिरुद्ध सुनाई दे रहा है? यस विश्वजीत। श्वास रखुमाई आत्मा विठुराया, चित्त चंद्रभागा पंढरी काया। श्वास रखुमाई आत्मा विठुराया, चित्त चंद्रभागा पंढरी काया। विठ्ठला बालो कराया पावसाळे सोडतो। विठ्ठला बालो कराया पावसाळे सोडतो। ह्या दिगंती मेघ सारे सावळाने जोडतो। विठ्ठला बालो कराया पावसाळे। जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी। भिंत माझी गवताची गवती उंबरे, तुझ्यासाठी वीट तरी सावळ्या थांबरे। ओढलेले ह्या धरेवर भेगाळले सोडतो। विठ्ठला बालो कराया पावसाळे सोड। जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी। विठ्ठला बालो कराया, जे हवे ते ओढतो। थँक यू अनिरुद्ध। थँक्यू विश्वजित. कुणाला काही क्युरीज असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये विचारू शकता. एनीवन? एक क्वेरी आहे चॅटबॉक्स मध्ये आणि तू बघून. या शुअर. विश्वजित, इथं क्युरी आहे एक. Yes, Anil. तुम्ही पूर्ण तुमच्या इंटिरियर मध्ये सर्क्युलर कन्सेप्ट का वापरले? कर्व्स अँड ऑल. सर्क्युलर, हा सर्क्युलर कन्सेप्ट ह्याच्यासाठी की सर्क्युलर पार्ट मध्ये काय होतं, दॅट इज द स्पेस एक वाटते. म्हणजे स्पेस मध्ये जर आपण बघायला गेलो तर कॉर्नर जे शार्प कॉर्नर्स असतात ना ते खूप असे म्हणजे शार्प वाटतात है ना. आणि त्याच्यामध्ये सर्क्युलर मध्ये एंडलेस स्पेस रेडी होतो. म्हणजे एखादा सर्कल स्क्वेअर आपण जेव्हा युज करतो तेव्हा त्याला एक एंड असतो, पण सर्क्युलरला कधी एंड नसतो है ना. त्यामुळं स्टार्ट टू एंड जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये सर्क्युलर पार्ट्स मध्ये आपल्याला फिरायला किंवा एक तो दिसतो ना तो सर्क्युलर पार्ट मध्ये दिसतो, तो स्क्वेअर पार्ट मध्ये नाही दिसत. आणि ट्रॅडिशनल सेट यूज करायचं होतं, म्हणजे त्यांना ऑर्गॅनिक अस्थेटिक ऑफ आपण जे यूज करतो ना कलर्स, जे ब्राईट कलर्स आहेत त्याच्यामध्ये सर्क्युलर मध्ये ते छान दिसतात, स्क्वेअर मध्ये ते छान दिसणार नाही. त्यामुळे स्पेस यूज केलाय. दुसरी गोष्ट की ह्याच्यामध्ये सर्क्युलर स्पेस बसत होता जास्त
अपार्टमेंट्स किंवा घरामध्ये सर्क्युलर स्पेस बसत नाही है ना. आणि आम्ही त्यांना स्क्वेअर पण आणि सर्क्युलर असे दोन्ही गोष्टी आम्ही दाखवल्या, पण त्यांना सर्क्युलर आवडलं, जेणेकरून त्याच्यामध्ये मटेरियल जास्त बसत नाही पण एक ओपन स्पेस त्याच्यामध्ये दिसतो. त्यासाठी आपण सर्क्युलर स्पेस यूज केलेला आहे. आणि आपल्याला जे मी बोललो की आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये जे आपले महाराष्ट्र ट्रॅडिशनल जे आहे, जे मंदिरं आहे, जे घरं आहेत है ना, ठीक आहे, त्याचा एक लुक येण्यासाठी सर्क्युलर डिझाईन करणं खूप इम्पॉर्टंट होतं. ओके, थँक्यू विश्वजित. सेकंड वन इज अप्रॉक्स कॉस्ट काय गेली आहे प्रोजेक्टची या? तर 6 CR, 6 करोड. Okay. Another total area of project? टोटल 8,000 स्क्वेअर फीट आहे. 4,000 डुप्लेक्स अपार्टमेंट आहे आणि 2 लॉबी आणि 2 एलिव्हेटर्स आहेत. त्याच्यामध्ये एक एलिव्हेटर आपण वरचं जे क्लोज केलेलं, जिथं आपण स्टडी टेबल केलेलं आहे, आणि खालचं एक यूज होत आहे त्याच्यासाठी. Okay. So next question is, आणि विरुद्ध ह्याच्यामध्ये मला अनेक, ओके एक मिनिट थोडं इंटरप्ट करतोय. त्याच्यामध्ये मला एक सांगायचं होतं की ह्याच्यामध्ये खूप छोट्या छोट्या गोष्टीवरती, डिटेलवरती आपण लक्ष दिलेलं आहे, जसे की ट्रॅडिशनल क्राफ्ट्स है ना, देन फ्लोरिंग डिटेल्स, देन कलर्स है ना, अँड क्लायंट्स व्ह्यू, क्लायंट्सला जे त्याच्यानुसार आपण ते सेट केलेलं आहे है ना. या छोट्या छोट्या डिटेलनच हे प्रोजेक्ट असे बनतात है ना. जसे की फ्लोरिंगचं स्कर्टिंग डिटेल असेल, सिलिंगचा कोड डिटेल असेल, विनियरचा पॅटर्न असेल है ना, आणि हे जे क्राफ्ट्स आहे, हे क्राफ्ट पण आपण असे रेडी केले जेणेकरून त्याचा प्रॉपर यूज हो. जसे वेसेल्स आहेत, बेसिन्स आहेत है ना. आणि प्रत्येक बाथरूम मध्ये जर बघितला, जर जे पावडर रूम्स आहेत, मॅक्झिमम मी टाईलच्या ऐवजी पेंट, टेक्स्चर पेंट यूज केलेले आहेत, ब्राईट कलर टेक्स्चर पेंट्स. ओके, जेणेकरून त्यांना थोडंसं ऑर्गॅनिक एस्थेटिक ऑफ नॅचरल मटेरियल अँड ट्रॅडिशनल क्राफ्ट्स है ना, हे या गोष्टी आपण यूज करून सेट केलेलं आहे. थोडं वॉर्म फिलिंग येण्यासाठी हे जे वॉर्म कलर्स आहेत हे यूज केलेलं आहे. ओके. विश्वजित, ऍक्च्युली माय क्वेश्चन इज, तुम्ही पालखी ही जी कन्सेप्ट आहे त्या कन्सेप्ट पर्यंत कसं पोहोचला? ओके, येस. याच्यामध्ये असं आहे की क्लायंटचा जो प्रवास आहे, म्हणजे स्टार्टिंग सांगली पासून ते पुण्यापर्यंत है ना, आज ते एक बिझनेसमॅन आहे, तर त्यांचा जो प्रवास आहे, आम्हाला असं वाटलं की जसं पुण्यामध्ये बघतो की आळंदी टू पंढरपूरला जाण्यासाठी 20 दिवसाची एक प्रवास असतो त्यांचा है ना. त्या प्रवासामध्ये पंढरपूरला जाणं हे फायनल डेस्टिनेशन असतं त्यांचं, पण फायनल डेस्टिनेशन हे नसतं की तिथं जाऊन पोहोचायचं आणि पंढरपूरला आपल्याला भेटायचं आहे. त्यांना दरवर्षी जी एक प्रवासामध्ये जी मजा येते है ना, त्या गोष्टीचा आनंद घेतात, आणि त्या आनंद घेत घेत काही आपल्याला त्रास होतो, काही आपल्याला चांगल्या गोष्टी भेटतात. तर हे हा जो एक प्रवास आहे तो क्लायंटशी थोडा रिलेटेड होता. म्हणजे सांगली टू पुणा है ना, हा जो एक प्रवास आहे, तो प्रवास ह्या आपल्या जसं आपण वारी म्हणतो, ह्या वारीशी थोडा रिलेटेड होता. त्यामुळे हे पालखी हे नाव आपण त्या प्रोजेक्टसाठी दिलेलं. जातात, मजा करत बसतात, तर ते ह्या गोष्टी ज्या क्लायंटच्या रिलेटेड होत्या, तर म्हणून आपण हे पालखी हे नाव ठेवलेलं आहे. ओके, थँक्यू विश्वजित. अजून विश्वजित, थोडंसं फर्निचर डिटेल्स ऑन साइट तुम्ही कसं वर्कआउट करता, किंवा फर्निचर डिझायनिंग कस्टमाइज तुम्ही जे म्हणताय, तर ते कस्टमाइज साठी काय एफर्ट्स घेतले जातात हे तुम्ही मुलांना सांगू शकाल? हा, येस. कसं आहे की 2 गोष्टी आहेत. जे कस्टमाइज आपण ऑफ साइट बनवतो है ना, जे एखाद्या वेंडरला किंवा आपण एखाद्या क्राफ्टमनला देतो, ती गोष्ट आहे, आणि एक ऑन साइट गोष्ट आहे जी आपण कार्पेंटर कडून बनवून घेतो. तर याच्यामध्ये असं आहे की क्लायंटच्या रिक्वायरमेंटनुसार त्यांना काय हवं आहे त्यानुसार आपण एक पहिल्यांदा त्याची रिक्वायरमेंट सेट करतो है ना, आणि त्याच्यानुसार आपलं कलर कॉम्बिनेशन्स करून आपण, जसं विनियर असेल या फॅब्रिक आर्ट्स असेल, आता ह्याच्यामध्ये खूप लोक इन्व्हॉल्व आहेत, जसं की कॉपर क्राफ्ट्समन आहे, फॅब्रिक डिझायनर्स असतात जे फॅब्रिकचं डिझाईन्स केलेले आहेत, कलर कॉम्बिनेशन्स, त्याच्यानंतर फ्लोरिंग,
जे सीएनसी पॅटर्न आपण यूज केलेला आहे ना, जे सीएनसी कटिंग आपण यूज केलेलं आहे फ्लोर पॅटर्न्स मध्ये, अँड मेटल स्ट्रक्चर. आता हे मेटल स्टेअरकेस जे आहे ह्याला पण हे जे फॅब्रिकेटर्स आहे नॉर्मल फॅब्रिकेटर्स पेक्षाही थोडं मी म्हणू शकतो की एक क्राफ्ट्समनच आहेत ते पण, है ना. तर ह्या गोष्टी आपण साईटवरती केलेल्या आहेत. असं आहे की फर्निचर डिटेल जेव्हा आपण करतो की डिझाईन खूप हेवी असणं किंवा काय म्हणतो आपण खूप मटेरियल यूज करून डिझाईन करणं, तर ते महत्वाचं नाही आहे. महत्वाचं हे आहे की त्याचा लुक आणि चारही बाजूला गोष्टी बघणं खूप गरजेचं आहे, है ना. आपण जेव्हा रूम मध्ये डिझाईन करतो त्यावेळी तिथं आपल्याला जे काही मटेरियल आपण यूज करतो त्याचं कलर कॉम्बिनेशन बघणं खूप गरजेचं आहे. त्याचं ऍस्थेटिकल लुक, त्याचा रिक्वायरमेंट, त्याचा यूज, है ना, ह्या सगळ्या, आणि सर्क्युलर स्पेस, ह्या गोष्टी बघून आपण डिझाईन करतो. आणि त्याच्यामध्ये छोटे छोटे डिटेल्स असतात, जसं की आपल्याला एक पॅनलिंग करायचं आहे तर ती वॉल पीओपी पनिंग झाली पाहिजे, मग अल्युमिनियमचं फ्रेमिंग येईल, मग प्लायवूड येईल, मग व्हिनियर येईल, मग त्याच्यामध्ये ग्रुप पॅटर्न आपण सेट करू शकतो बाहेरून, मग त्याच्यावरती कुठे लाईट येते तर ती सर्व्हिसेस मध्ये ऑलरेडी आपण टाकून ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या जातात. त्यासाठी आम्ही रूमचे सेक्शन्स बनवतो, जेवढे होतील तेवढे आपण सेक्शन्स बनवून त्याच्या इलेव्हेशन मध्ये हे सगळे पार्ट, जसं स्विचबोर्ड असेल तर एक सॉकेट जरी स्विचबोर्डचा असेल, जर तो त्याची साईज असेल 3 इंच बाय 3 इंच, तर तो पण आपण तिथं टाकलेला असतो, जेणेकरून आपल्या लक्षात येते की खाली येईल की वर येईल. तर ह्या सगळ्या गोष्टी बघून हे सेट केलं जातं, तेव्हाच ही गोष्ट चांगली दिसते. नाही तर काय होतं की जनरली आपण काय करतो की स्विचबोर्ड इलेव्हेशन्स मध्ये नाही दाखवत, लाईट फिटिंग नाही दाखवत, ग्रुप पॅटर्न्स नाही दाखवत, है ना, फर्निचर कुठे येते, त्याची हाईट किती आहे, ह्युमन फिगर कशी आहे, ह्या गोष्टीचा विचार करून ह्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या असतात. क्लिअर मॅडम? की ड्युरेशन किती लागतो हे सगळ्या प्रोसेसला, किती म्हणजे हा प्रोजेक्ट कम्प्लीट व्हायला किती वेळ लागला? हा प्रोजेक्ट कम्प्लीट व्हायला 1 year लागला, 1 वर्ष. ज्याच्यामध्ये क्लायंट जे होते हे आमचे ओल्ड फ्रेंड होते, त्याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही आला. पण जनरली अशा प्रोजेक्टला 1 ते 1.5 वर्ष लागतं, पण आम्ही 1 वर्षामध्ये त्यांना कम्प्लीट करून दिलं. ओके. अजून एक क्वेश्चन आहे, मोस्टली यूज मटेरियल टू द फिनिशिंग ऑफ फर्निचर. फिनिशिंग साठी काय, फर्निचर फिनिशिंग साठी काय मटेरियल्स वापरलेत? फर्निचर साठी साईटवरती दोनच गोष्टी आहेत, एक विनियर अँड टेक्स्चर पेंट अँड फॅब्रिक. बाकी हे सगळे जे बॉटआउट फर्निचर्स आहेत, आणि ह्या बॉटआउट फर्निचर मध्ये जे फॅब्रिक आहे ते आपण थोडं ब्राईट कलर यूज केलेलं आहे. मोस्टली तर पॅनलिंग आहे, विनियर पॅनलिंग, वॉलपेपर्स अँड टेक्स्चर पेंट. ओके. अजून एक क्वेश्चन आहे की से अबाउट डिझाईन प्रोसेस अँड कन्सेप्ट. डिझाईन कन्सेप्ट आणि प्रोसेस बद्दल अजून तू डिटेल मध्ये काही सांगू शकशील का? डिझाईन कन्सेप्ट कशी असते, आपण जेव्हा स्टार्ट करतो तेव्हा आपण जी आपली रफ साईट असते त्याचे आपण प्रॉपर मेजरमेंट घेतो, है ना. विंडो कुठे आहे, बीम कुठे आहे, बीमचे ऑफसेट्स कुठे आहेत, सर्व्हिसेस ऑलरेडी बिल्डर्सने काय प्रोव्हाइड केले ते आपण प्रॉपर ड्रॉइंग मध्ये टाकून घेतो. मग त्याचे आपण सेक्शन्स बनवतो, है ना. सेक्शन्स बनवल्यानंतर क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट नुसार आपण पहिल्यांदा एक बबल डायग्राम रेडी करतो की बेडरूम्स कुठे येणार आहे, बाथरूम्स कुठे आहे, है ना. जर बाथरूम येणार असेल तर तो संक प्रोव्हाइड केला का, त्याच्या साईडला डक्ट आहे का, तर त्याचं एअर सर्क्युलेशन आहे की नाही, लाईट येते की नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी पहिल्यांदा एक बबल डायग्राम मध्ये सेट केल्या जातात. देन क्लायंटशी आपण मीटिंग करतो, क्लायंटला प्लॅन जर आवडला तर त्याच्यामध्ये इन डिटेल्स आपण वर्कआउट करतो. जसं आपण मी सर्क्युलर डिझाईन केलेलं आहे तसं आम्ही स्क्वेअर सुद्धा डिझाईन केलेलं. पण क्लायंटला सर्क्युलर डिझाईन्स आवडले ज्याच्यामध्ये मिनिमम फर्निचर्स आहेत पण स्पेस युटिलाइज होतोय. एक काय म्हणतो आपण, एक ओपन जो एरिया आहे ना, तो सर्क्युलर मध्ये त्यांना छान आवडला. स्क्वेअर मध्ये काय होतं, ज्यादातर एरिया जो आहे, जो व्ह्यू आहे तो कट होतो स्क्वेअर्स मध्ये. पण राऊंड शेप मध्ये जर बघितलं ना, तर राऊंड शेप मध्ये आपल्याला एरिया असा स्मूथनेस, एक वेव्ह न जातो ना, जसं नदी जाते है ना, तसं ते आपल्याला, जसं तलाव येईल, जसं आपल्याला एक तलाव जसा राऊंड दिसतो ना, तो कधी कम्प्लीट दिसत नाही. पण जर एक स्क्वेअर तलाव असेल तर तो कसा दिसतो, एक स्विमिंग पूल कसं दिसतं आणि एक तलाव कसा दिसतो. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत, तर ह्या गोष्टी विचार करून हे डिझाईन सेट केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आपण काय करतो की हे सगळं एकदा झालं, फर्निचर लेआउट सेट झाला की मग आपण सर्व्हिसेस ऍड करतो, जसं की लाइटिंग आहे, HVAC आहे, है ना, त्यानंतर AV सिस्टीम्स आहे,
तर ते क्लायंटची रिक्वायरमेंट काय असते, पूर्ण घरामध्ये मला साऊंड सुदिंग पाहिजे, तर त्यासाठी आपण सगळीकडे स्पीकर्स प्रोव्हाइड करतोस, है ना. देन रिक्रिएशनल एरियामध्ये त्यांना काय पाहिजे आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून सर्व्हिसेस ड्रॉइंग रेडी केलं जातं, है ना. ते फर्निचर जेव्हा सेट होतं, फर्निचर जेव्हा फ्रीज होतं फर्निचर लेआउट, त्यानंतर आपण सर्व्हिसेस टाकतो आणि मग सर्व्हिसेस नंतर मग फॉल सिलिंग डिझाईन करतो, ज्याच्यामध्ये कुठं अप अँड डाऊन्स येतात, को लाईट्स देत असते किंवा एसीचा ग्रिल असतो, है ना. त्याच्यामध्ये कुठं कुठं लाईट फिटिंग आपली मोठी असतात, त्याच्या हाईट प्रमाणे आपण सिलिंग डिझाईन करतो. तर ते हे सगळं एकमेकाशी इंटरलिंक आहे. आणि हे जेव्हा सगळं रेडी होतं, मग आम्ही एक्झिक्युशनला पार्टला रेडी चालू करतो, जसे की मग बेडरूम डिझाईन्स आहेत, जसं पॅनलिंग काय येईल, फर्निचर कसं येईल, स्विचबोर्ड एखाद्या वेळी जर आरसीसी वॉलवर येत असेल तर त्याला पुढं कसं घ्यायचं, त्यासाठी पॅनलिंग रेडी करायचं. मग ते पॅनलिंग सुद्धा आपल्या ऍस्थेटिक मध्ये व्यवस्थित दिसलं पाहिजे, ते आपल्या बेड बॅग किंवा बाकीच्या साईडच्या फर्निचर थोडंसं सेट झालं पाहिजे, ह्यानुसार आपण फर्निचर डिझाईन्स करतो. म्हणजे सर्व्हिसेस हा मेजर पार्ट आहे. म्हणजे ऍक्च्युली कसं होतं, कॉलेजमध्ये मुलं सर्व्हिसेस मिस करतात, सर्व्हिसेस बोरिंग आहे म्हणून सर्व्हिसेस अवॉइड करतात. पण आय थिंक ऍज पर युअर सजेशन की डिझाईन डिटेलिंगला जायला आधी रूम फर्निचर सुरू करायच्या आधी त्यांनी सर्व्हिसेसचा अभ्यास करायला पाहिजे. करेक्ट. जसं मला म्हणायचं की डिझाईन कन्सेप्ट आणि डिझाईन सर्व्हिसेसचा विचार पण करायला पाहिजे ना. करेक्ट. नाही, सगळ्याच गोष्टीचा विचार करणं गरजेचं आहे, सगळ्याच गोष्टीचा इक्वली विचार करणं गरजेचं आहे. जसं सर्व्हिसेस झालं, ऍस्थेटिक झालं, कलर कॉम्बिनेशन झाले, रिक्वायरमेंट झाले, है ना. आणि त्याचा जो स्पेस डिझाईन आहे तो पण आपण विचार केला पाहिजे. सर्व्हिसेस हा मोस्टली इम्पॉर्टंट का आहे, जसं आपली ह्युमन बॉडी आहे, आपण बाहेरून किती चांगला शर्ट घातला, किती मेकअप केलं, है ना, पण जर आतली जर बॉडी व्यवस्थित नसेल, है ना, तर त्याचा काय उपयोग नाही. तसंच आपल्या इंटिरियर मध्ये सुद्धा आहे की जर सर्व्हिसेस जर आपल्याला व्यवस्थित इंटिग्रेट नाही झाले, जसं एखादा डायनिंग टेबल आहे, है ना, आपण डायनिंग टेबल केलाय ना, आपली डायनिंग टेबलच्या बरोबर जर लाईट येत असेल तर त्याचा फायदा आहे. तर डायनिंग टेबल गोष्टी आम्ही काय करतो मॅडम, जेव्हा आमची सर्व्हिसेस होतात ना, तेव्हा पूर्ण साईटवरती मार्किंग केलं जातं फर्निचरचं, बेड कुठं येणार आहे, डायनिंग टेबल कुठं आहे, सोफा कुठं आहे, है ना, हे पूर्ण मार्किंग करून त्याच्यानंतर सिलिंग मध्ये सुद्धा आम्ही मार्किंग करतो स्लॅबवरती की लाईट्स कुठं आहेत, फॅन कुठं आहे, डक्ट कुठं आहे, हे सगळं मार्किंग केलं जातं. त्याच्यानंतर आपलं काम चालू होतं. तर त्याच्यामध्ये काय पूर्ण लेबर्सला, पूर्ण टीमला आम्ही जेव्हा साईटवर बोलवतो मीटिंगसाठी, की त्यांना दाखवण्यासाठी की तुमची सर्व्हिस इथं आहे, तुमची सर्व्हिस इथं आहे, तुमचं काम इथं आहे, तेव्हा त्यांना लक्षात येतं, यार हा ठीक आहे, आपण हे लाईट लावतो तर ह्याच्या खाली इथं सोफा असा आहे ना, हे पॅनलिंग करतोय तर इथं 2 स्विच बोर्ड्स येत आहेत. त्यानंतर एसी डक्टचं जो ग्रिल आहे, तो ग्रिलची साईज काय आहे, त्याच्यानंतर फॉल सिलिंगची हाईट किती घ्यावी लागणार आहे, ती किती बॉटम लेवल आहे, ती बॉटम लेवल पूर्ण वॉलवरती मार्क केली जाते. त्याच्यानंतर जो डक्ट जो कॉन्ट्रॅक्टर असतो, एसव्हीसी कॉन्ट्रॅक्टर, त्याला पण लक्षात येतं की डक्ट आपल्याला किती स्पेस मध्ये खाली घ्यायचे आहे. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी जेव्हा सेट होतात त्यावेळी आपलं काम होऊन जातं. आणि काय होतं मॅडम, आजकाल मार्केटमध्ये ना तुम्हाला भरपूर फर्निचर अवेलेबल आहे, सोफा म्हणा किंवा बेड्स म्हणा, वॉर्डरोब्स म्हणा, चेअर्स म्हणा, हे सगळं अवेलेबल आहे, जे तुम्ही फक्त पिक करायचं आणि साईटवर ठेवायचं आहे. पण त्याला ठेवण्यासाठी हे जे सर्व्हिसेस आहेत, ज्याला स्विचबोर्ड्स लागेल, लाईट्स लागेल, है ना, ह्या गोष्टी आपल्याला पहिल्यांदा सेट कराव्या लागतात, त्यानंतर तुम्ही एक गोष्टी ठेवू शकता. आणि तुझा आवाज येत नाही बरोबर. हॅलो, अजून एक क्वेश्चन आहे, प्लॅन ऍज पर वास्तू ऑर नॉट. हा, ऍज पर वास्तूच आहे. ते तर सगळीकडे टिपिकल आहे की ऍज पर वास्तूच बघतात सगळे, तर वास्तू आहे याच्यामध्ये. वास्तू म्हणजे काय की मेन म्हणजे किचन कसं असलं पाहिजे, बेडरूम मध्ये बेड कुठल्या साईडला असला पाहिजे, टॉयलेट कुठल्या साईडला असले पाहिजे, एवढं जे एक जनरल वास्तू आपण जे बघतो ते आहे. एकदम डिटेल वास्तूमध्ये नाही गेलो आपण. म्हणजे ऍज पर क्लायमॅटिक कंडिशन्स जे वास्तू लागू होतं ते वास्तू युटिलाइज केलं जातं. हा, येस, क्लायमॅटिक कंडिशन. आता तुम्ही जनरली बघितलं तर कोण राऊंड बाथरूम कोण प्रेफर नाही करत कुठला वास्तूवाला. आमची पावडर रूम ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली इमेज नाही आहे, पण जे पावडर रूम आहेत ना ते पण राऊंड आहेत, पण तो वास्तूवाला म्हणला की राऊंड पावडर रूम नाही चालणार.
मग पण ते आम्ही थोडं केलं, पण त्याच्यामध्ये काय इफेक्ट नव्हता. फक्त कमोडची जी लोकेशन आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट, ती आम्ही थोडी सेट केली. बाकी गोष्टी क्लायंट थोडेसे तसे फ्री माइंडेड होते. बरे ठीक आहे, जे क्लायमॅटिकल आपण जे नॅचरली जे वास्तू आहे ते आपण सेट करू, बाकी तर जे तुमच्या हिशोबाने करू शकता असं. अजून एक क्वेश्चन आहे, इज देअर एनी फॅब्रिक अँड कलर कन्सल्टंट यू हायर्ड? आय थिंक तू ऑलरेडी स्पेसिफाय केलंस की फॅब्रिक कन्सल्टंट होतात Yes. तुमच्या साईटवरती. Yes. कलर कन्सल्टंट नाही, कलर कॉम्बिनेशनचं सिलेक्शन आमचंच असतं पूर्ण इंटिरियर डिझाईन असं. फक्त फॅब्रिक वाले काय करतात की जे स्टिचिंग आहे, जे डिझाईन पॅटर्न्स आहेत, त्यांना आम्ही काही रेफरन्स देतो, त्यांना सांगतो की आम्हाला ह्या पद्धतीनं पाहिजे आहे, तर ते त्या पद्धतीनं प्रेझेंटेशन देतात. पण जे कलर कॉम्बिनेशन आहे ते सिलेक्शन आमचंच असतं पूर्णपणे, की ब्ल्यू वापरायचं आहे की रेड वापरायचं आहे. कारण काय, ते फक्त फॅब्रिक बघणार, पण आम्हाला फ्लोअर बघावं लागतं, सिलिंग बघावं लागतं, वॉल टेक्स्चर्स बघावं लागतात, वॉल पेपर्स बघावे लागतात, है ना. त्याच्या आजूबाजूला एखादं जर ब्रास नॅचरल मटेरियल जसं की ब्रास कॉपर असेल, ते कलर कॉम्बिनेशन बघावे लागतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी बघून मग फॅब्रिक सिलेक्ट होतं. फक्त फॅब्रिक बघून नाही चालणार. Okay. And what are the problems you face to execute this project? येस, प्रॉब्लेम तर आहे की ती वॉटर बॉडी जी आपण सेंट्रलाइज बघतोय ना, तर ती खूप क्रिटिकल होतं. कारण तेवढ्याशा पार्ट मध्ये पूर्ण त्या स्टेअरकेसच्या खाली टँक रेडी करणं, आणि ते एक सेक्शन जर बघितला तर हे एक R&D आहे, म्हणजे है ना. त्याच्यामध्ये वॉटर्स लेवल जे आहे, ती वॉटर जे पाणी पडतं त्याची लेवल आणि वॉटर टँकची लेवल ही इक्वल लागते. जर दोघांपैकी एक जर खालीवर झालं ना, तर ते पाणी स्प्लिट होऊ शकतं. कारण ते सर्क्युलेशन पूर्ण कम्प्लीट करायचं आहे, है ना. तर त्याच्यामध्ये वॉटर टँकची लेवल आणि जो लास्ट वाला जो बाउल आहे त्याची वॉटर लेवल, ह्या दोन्ही लेवल एक असावे लागतात, तेव्हा ते पाणी सर्क्युलेट बरोबर होतं ज्याच्यामध्ये मोटर फिरत असते ती. तर हे थोडं क्रिटिकल होतं ही वॉटर बॉडी रेडी करणं. पण आणि त्याचं साऊंड जो आहे, पाण्याचा जो साऊंड, त्याच्यासाठी आम्ही थोडंसं ते कॉपरचे जे डिझाईन्स आहे, क्राफ्ट्स आहे, त्याच्यामध्ये ऍड केले. आणि ते वॉटर असं आहे की जेव्हा एखादा आपण कॅस्केट वॉटर कॅस्केट देतो तर त्याला एक डिटेल असतं, है ना. पाणी आपल्याला दिल्यानंतर ते थांबून मग पडावं लागतं, है ना. हे जे डिटेल्स आहेत, छोटे छोटे डिटेल्स, ते वर्कआउट करायला लागतं. आणि ते पूर्ण आपण एका कस्टमाइज केलेलं आहे. ते ट्रेज, ते बाउल्स, ते पाईप्स आणि इंटरनल पूर्ण पाइपिंग, हे सगळं कस्टमाइज आहे कॉपरमध्ये. ते थोडंसं डिफिकल्ट होतं. बाकी तर स्पेस होती भरपूर, त्याच्यामध्ये जास्त काय प्रॉब्लेम आला नाही. जनरली प्रॉब्लेम्स येतात ते HVAC मध्ये येतात मॅडम. मशीन्स जे आपण मशीन्स लोकेशन्स आहेत ते खूप इम्पॉर्टन्स असतात. ज्याच्यामध्ये त्याचं सर्क्युलेशन आहे ना, त्याला फ्रेश एअर देणे आणि त्याचं इनलेट आउटलेट्स, ह्या ज्या गोष्टी असतात ह्या थोड्याशा डिफिकल्ट असतात, जे सेट करणं गरजेचं असतं. ओके. ओके, थँक्यू विश्वजित. आणि कोणाला काय क्युरीज? हॅलो, आय थिंक For education, reference or sources to proper guidelines. काय मला हा प्रश्न क्वेश्चन आहे. फॉर एक्झिक्युशन, रेफरन्स और सोर्सेस टू प्रॉपर गाइडलाइन्स. आदित्य सूर्यवंशी, तू अनम्यूट करू शकतोस? अनिरुद्ध, आदित्य. हा मॅम बोलतो. येस तू विचार. सर, आता हा जो प्रोजेक्ट केला त्याच्यासाठी गाईडलाईन्स किंवा रेफरन्स किंवा बाबा आपण स्टडी करतो ना की बाबा कोणत्या स्टाईलनी जायचे, किंवा त्याच्यासाठी तुम्ही किंवा काय कशाचा स्टडी करून सुरुवात केली? येस, आपण स्टडी केलेलं. जेव्हा हा प्रोजेक्ट करायचा होता तेव्हा मी सांगलीला गेलेलो. तिथं सांगलीमध्ये घाट आहे गणपती मंदिरच्या बॅक साईडला, है ना. आणि सांगलीमध्ये जे कारण प्रत्येक प्रोजेक्ट वेळी आम्हाला असं करावं लागतं, जसं प्रोजेक्ट कुठं इंदोरमध्ये असेल, सोलापूरला असेल, कोल्हापूरमध्ये असेल किंवा सांगलीला असेल, पुण्यात, तर त्या लोकेशनचा आम्ही स्टडी करतो. लोक तिथं कशी राहतात, काय राहतात, त्यांना काय आवडतं, ते जे काय आपले सण असतात ते कसे साजरे करतात, है ना. ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून तर आम्ही एक ब्रीफ तयार करतो की सर असं असं आहे, मंदिरं अशी आहेत, तिथं स्टोन असा यूज केलेला आहे, लोकांची घरं तिथं अशी आहेत, लोक तिथं असे राहतात, त्यांना ते आवडतं.
तर जेव्हा आम्ही हे सांगलीला जाऊन बघितलं होतं तेव्हा ते निवासा स्टोनचा यूज भरपूर आहे तिथं मंदिरामध्ये, त्या घाटाच्या बाजूला. आणि ते पूर्ण एक गणपती मंदिर आहे, ते पूर्ण निवासा स्टोन मध्ये आहे. आणि सांगलीमध्ये जे फेस्टिवल्स आहेत ते एकदम उत्साहात साजरे केले जातात है ना, कलर्स. आणि याच्यामध्ये बघितलं तर डोअर मध्ये आम्ही एक डिझाईन पॅटर्न सेट केलेला आहे, जो साडीचा आपला काठ असतो ना, ओके. तो साडीचा काठ ऍक्च्युली ड्रॉ केलेला आहे. आणि ते सीएनसी मध्ये आपण मेटल मध्ये जाली कटिंग करून ते दोन्ही ग्लासच्या मध्ये आपण सेट केलेलं आहे. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत, जे ट्रॅडिशनल क्राफ्ट म्हणतो, ते आपण सेट केलेलं आहे. तर प्रत्येक वेळी हे स्टडी करावंच लागतं. क्लायंटचं बॅकग्राऊंड काय आहे, क्लायंट्स कुठून आलेले आहेत, है ना. बरोबर. थँक्यू. Client study is more important. येस, क्लायंट स्टडी इज मोर इम्पॉर्टंट. Satisfy आणि client at क्लायंटची the end of- हा, येस, व्हेरी सॅटिस्फाईड. क्लायंट्स इज व्हेरी हॅपी. ते म्हणतात की, कारण काय असे आता हे जे घर आहे ना मॅडम, हे प्रेझेंटेशन जे आहे हे बघून भरपूर लोकांनी बोललं की आपल्याला असं करायचंय. पण आम्ही सांगितलं यार आम्हाला आता परत असा नाही प्रोजेक्ट करायचा, याच्यापेक्षा थोडं डिफरंट करायचंय. काय होतं की क्लायंट जे आहे ना, क्लायंट जेवढं आपल्याला फ्री हँड देतं की यार यस तुम्हाला जे काय करायचं ते करा, तेव्हा आम्ही क्लायंटचा स्टडी करतो. इंटरॅक्शन क्लायंटशी बोलताना लक्षात येतं की ह्यांच्या घरी फ्रेंड्स किती वेळ येतात. आता ह्यांच्या घरी मॅडम आठवड्यातून 2-3दा पार्टी असते. ते पूर्ण गेस्टना बोलवतात. कमीत कमी आठवड्याला 15 ते 20 यांचे फ्रेंड्स येतात, एन्जॉय करतात, पार्टी करतात. तर यांचं कंटिन्युअस चालू असतं. तर त्यांना एक ओपन स्पेस जो पाहिजे होता तो त्यांना आम्ही दिलाय, है ना. जेणेकरून लाऊंज वरती काही लोक बसतील, काही लोक डायनिंग वर बसतील, काही किचन मध्ये कुकिंग करतायत, देन काही होम थिएटर मध्ये काहीतरी पाहतायत. तर हा जो स्पेस आहे हा त्यांना पाहिजे होता. आणि दे व्हेरी हॅपी की असा स्पेस त्यांना मिळाला. जनरली पूर्ण क्लोज असतं ना घर, की तिकडं कोण बसले तर आपल्याला लक्ष नाहीये, इकडं कोण बसले आहे ना. तर ते असा पार्ट नाहीये, हा थोडा ओपन पार्ट आहे. म्हणजे त्यांना पेंट हाऊस प्लस रेस्ट हाऊस, तर ह्या गोष्टी पूर्ण त्यांना पाहिजे होत्या एका घरामध्ये. So mixing of all activities together Yes, तिथे झालेलं आहे. yes, आणि yes, फर्निचर ऍड न करता yes. Minimum furniture required furniture. मॅक्झिमम स्पेस. येस, मॅक्झिमम स्पेस सर्क्युलेशन आपण दिलेलं आहे. जेणेकरून कसं होतं, जेवढं तुम्ही फर्निचर आता ह्याच्यामध्ये की क्लिनिंग जे आहे आफ्टर डिझाईन सर्व्हिसेस पण पार्ट आहे ना, क्लीन झालं पाहिजे. मेंटेनन्स जो पार्ट आहे तो मेंटेनन्स पार्ट पण बघावा लागतो, है ना. तर इथं मेंटेनन्स पार्ट एकदम लो आहे, कारण आपण जे युज केलेलं आहे फ्लोरिंगला मटेरियल, है ना, ते काय एकदम असं पूर्ण आपल्याला 24 तास तिथं क्लिनिंग करायची आवश्यकता नाहीये. तर थोडस हा जो कलर आहे, जो येल्लो शेड कलर आहे, है ना, त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर एवढं डर्टीनेस नाही दिसत आहे. आणि पूर्ण घरामध्ये जो आपण येल्लो कोटा युज केलाय तो लेदर फिनिश आहे मॅडम, है ना. त्याच्यामुळे काय होतं, तुम्ही एक फील येतो ना, विदाऊट आपण चप्पल आणि शूज न घालता जेव्हा आपण त्याच्यावरती चालतो, तो एक फील आहे. एक ब्रिदेबल मटेरियल असल्यामुळे तो एक फील वेगळा आहे. ओके, गुड. विश्वजित, अजून एक लास्ट आपण पकडूया. व्हॉट इज द प्रोफेशन ऑफ क्लायंट अँड हाऊ इट हेल्प इन डेव्हलपिंग डिझाईन कन्सेप्ट? ओके. क्लायंटचा बिझनेस जो आहे तो मेटलचा त्यांचा बिझनेस आहे. आपण त्यांचं एक मेटल कंपनी आहे, जे आउटलेट्स असतात ना, मॅकडॉनल्ड्स, डॉमिनोज, याच्यामध्ये जे मोठमोठे त्यांचे किचन्स रेडी केले जातात. तर हे किचनचा त्यांचा बिझनेस आहे. सीएनसी मशीनचा बिझनेस आहे त्यांचा, मेटलचा पूर्ण. तर त्याच्यामुळे त्यांना ऑफिसमध्ये किंवा त्यांच्या फॅक्टरीमध्ये थोडे असे कलर्स नसतात, है ना, एकदम डार्कनेस आहे, पूर्ण डार्कनेस. तर त्यामुळे त्यांना कसं आहे की घरी आल्यानंतर थोडंसं फेस्टिवल लुक पाहिजे, एकदम ब्राईट कलर्स त्यांना आवडत होते. कारण ते रोज फॅक्टरीमध्ये तेच कलर, तोच ग्रे कलर, तोच पत्रा, तोच हे लोखंड. तर त्यामुळे थोडेसे त्यांचा माइंडसेट असा होता की घरी आलं ना थोडं फ्रेश वाटलं पाहिजे. तर ह्या गोष्टीचा विचार करून आपण केलेला आहे. आणि क्लायंट आणि क्लायंटचे आपण ऑलरेडी त्यांचं एक पेंट हाऊस पण डिझाईन केलेलं, त्यांचं एक जुनं घर पण आपण डिझाईन केलेलं. त्यामुळे त्यांच्या लक्षात आलं की बाबा यस, आपल्या आर्किटेक्टना फक्त आपली रिक्वायरमेंट सांगणं गरजेचं आहे, बाकी हे करते. आणि त्यांची जी काही आयडियाज असतील किंवा त्यांचे जे थॉट्स असतील ते आपण नोट डाऊन करून आपण प्रोसेस रेडी करतो. ओके,
आय थिंक सगळ्यांचे डाऊट्स क्लिअर झालेत. अनिरुद्ध कंटिन्यू कर तू. Yes, thank you, Viswajit. I request Chaitanya Dhole sir Thank you. to give a vote of thanks. Chaitanya sir? येस, ऐकू येते? Yes. येस. हा. आज जे प्रेझेंटेशन झालं ते खूपच इन्फॉर्मेटिव्ह होतं. म्हणजे टोटल डिझाईन प्रोसेस, कन्सेप्ट, इम्प्लिमेंटेशन, साईट एक्झिक्युशन आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाल्यानंतर त्याचं प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन, हे सगळं खूप शिकण्यासारखं होतं आणि त्याचा भरपूर गायडन्स स्टुडंट्सना मिळाला. तर मी आर्किटेक्ट चैतन्य ढोले, डेक्कन कॉलेज ऑफ इंटिरियरच्या वतीनं इंटिरियर डिझायनर विश्वजित कोरेगावे यांचे आभार मानतो. त्याचबरोबर या वेबिनारसाठी उपस्थित प्राचार्य सीमा मालिनी मॅम, सर्व प्राध्यापक, इतर मान्यवर आणि विद्यार्थी यांचे आभार मानतो. थँक्यू. थँक्यू विश्वजित. थँक्यू व्हेरी मच DID. मला तुम्ही प्रेझेंट करू दिलं आमचं काम आणि इंट्रोड्यूस केलं, त्याच्याबद्दल. मी पण एक DIDचा पासआउट स्टुडंट आहे 2011चा. इट्स प्राऊड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो, की फॉर डेक्कन कॉलेज ऑफ इंटिरियर डिझाईन साठी हे प्राऊड मोमेंट आहे की तू इतक्या चांगल्या लेवलला काम करतोस आणि स्टील यू आर कनेक्टेड विथ अस. वी आर प्राऊड ऑफ यू अँड थँक्यू फॉर येस, बिंग विथ थँक्यू अस. मॅडम. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. ओके, थँक्यू.